یہ جن صاحب کا آپ نے ابھی نام لیا اقرار الحسن، پہلی بات تو یہ کہ میں ذاتی طور پر ان کو بالکل بھی نہیں جانتا، بلکہ نام بھی میں نے فرسٹ ٹائم سنا ہے ان کا، اور ایسے سنا کہ جیسے آپ بتا رہے ہیں آپ، تو مجھے بھی 2-4 دن سے کچھ کلپس آ رہے ہیں میرے پاس واٹس ایپ کے ذریعے. میں زیادہ تر دیکھتا نہیں کلپس، لیکن اتنی بھرمار ہوئی تو میں نے 1-2 کلپ ان کے دیکھے، تو اس کا لیبل بھی ذرا دلچسپ سا تھا، اقرار الحسن کی دوسری شادی. تو ایسا عنوان تھا کہ میں نے کہا دیکھیں یہ کون صاحب ہیں جو اس زمانے میں یہ ہمت کر رہے ہیں کہ معاشرے میں ایک جائز کام یعنی کر رہے ہیں اور شادی کر رہے ہیں، اور وہ بھی دوسری. تو اس لیے میں نے پھر یہ کلپ دیکھا تو مجھے ایک عجیب سا لگا کہ ان کے کافی وضاحتی بیانات آئے ہوئے ہیں اس سلسلے میں، اور ان بیانات کے نیچے لوگوں کے پازیٹیو کمنٹس بھی ہیں، بہت سے لوگوں کے نیگیٹو کمنٹس بھی ہیں کہ عذر لنگ بدتر از لنگ، یعنی ایک الٹا کام کیا، اوپر سے اس کے آزار بھی الٹے پیش کر رہے ہیں آپ. تو مجھے بہت افسوس ہوا کہ یہ ہمارا بہت بڑا المیہ ہے. جیسے بنی اسرائیل وہ ایک بہت طویل عرصے تک غلام رہے تھے، تو جب ان کو غلامی سے نجات ملی تو حرکتیں ان کی وہی غلاموں جیسی تھیں. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بنی اسرائیل کو چھوڑ کر گئے ہیں اور تورات لینے کے لیے، تو بنی اسرائیل نے بچھڑے کی عبادت شروع کر دی. حالانکہ پیغمبروں کے معجزات وہ دیکھ رہے تھے، لیکن اس کے باوجود ایک بت کی عبادت شروع کر دی. وجہ کیا ہے کہ بت پرستوں کے درمیان اتنا عرصہ رہے ہیں تو وہ جراثیم بنی اسرائیل میں آ گئے، اور پیغمبر کی صحبت کے باوجود بھی وہ جراثیم ان سے ختم نہیں ہوئے، بہت عرصے کے بعد جا کے ختم ہوئے. تو ہمارا بھی یہی المیہ ہے کہ ہم نے چونکہ 800 سال ہندوؤں کے ساتھ گزارے ہیں، تو ہم ابھی تک یہ فیصلہ ہم سے نہیں ہو رہا کہ ہم ہندو ہیں یا مسلمان ہیں. ہندو کلچر وہی جہیز، وہی بارات. تو یاد رکھیے کہ یہ جو ایک بیوی پر اکتفا والا سسٹم ہے، ایک بیوی پر اکتفا والا نظام ہے، یہ ہندوؤں کا ہے، یہ مسلمانوں کا نہیں ہے. قرآن میں نکاح کی جو ابتدا ہے نا 2 سے شروع ہوتی ہے. فرمایا فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ. فرمایا تم اپنی پسندیدہ عورتوں میں سے 2 سے 3 سے اور 4 سے نکاح کرو. فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا، اگر تمہیں یہ عدل ہے کہ تم حقوق نہیں ادا کر سکتے، فَوَاحِدَةً، تو پھر ایک پر اکتفا کرو. تو اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ اسلام میں اصل حکم یہ ہے کہ 2 3 4 شادیاں کی جائے. کوئی نہیں کر سکتا تو پھر وہ ایک پر اکتفا کرے. اور اسلام نے یہ حکم اس لیے دیا کہ قرآن میں صاف طور پر ہے فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا. اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو اسلام ہے نا یہ دین فطرت ہے. اسلام کبھی نیچر کے خلاف بات نہیں کرے گا. مرد میں سیکچول ڈیزائرز عورت سے زیادہ ہوتی ہیں، یہ میڈیکل سائنس کہتی ہے. آپ کسی بھی ڈاکٹر سے پوچھ لیں جو میڈیکل سائنس میں اور خاص طور پہ سیکس کے شعبے میں مہارت رکھتا ہو، وہ آپ کو بتائے گا کہ مرد نام ہی اس چیز کا ہے کہ اس میں یہ ڈیزائرز عورت سے زیادہ ہوں. تو یہ ظلم ہے مرد کے اوپر کہ آپ اس میں ڈیزائر زیادہ ہیں اور آپ اس کو اس کی بیوی کی طرح ایک عورت پر اکتفا کرنے کا حکم دے رہے ہیں. یعنی اس کی علامت ہے جیسے ایک عورت کے لیے ایک مرد کافی ہے تو ایک مرد کے لیے بھی ایک عورت کافی ہے. یہ میڈیکل سائنس اس کا انکار کرتی ہے. یہی وجہ ہے کہ جن ملکوں میں ایک بیوی پر اکتفا کیا جاتا ہے وہاں دکھانے کی حد تک ایک بیوی ہوتی ہے، گرل فرینڈ بہت زیادہ ہوتی ہیں. یورپ، امریکہ کا اور اہل مغرب کا آپ حال دیکھیں جا کے، کیا حال ہے ان لوگوں کا. آپ فطرت سے بغاوت نہیں کر سکتے تو آپ اپنی ذات کو یا اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے. تو اس لیے اسلام کا یہ حکم بالکل دین فطرت کے مطابق ہے کہ مرد ایک کے لیے ایک عورت کافی نہیں ہے. اور یہی وجہ ہے کہ مردوں کا ریشو کم ہی رہتا ہے. یعنی اگر گروتھ ریشو برابر بھی ہو تو مردوں میں ہلاکتیں زیادہ ہیں، اور اگر ہلاکتیں بھی زیادہ نہ ہوں تو بھی نکاح کے قابل مرد ہمیشہ تھوڑے ہی ہوتے ہیں. یعنی ایسے مرد جو ذمہ دار ہوں اور نکاح کر کے 1 2 عورتیں یا 4 عورتوں کا گھر بسا سکتے ہیں، ایسے مرد تھوڑے ہی ہوتے ہیں. تو فطرت چاہتی ہے ایسے ہی مرد نکاح کیا کریں. جو آوارہ ہیں وہ لوگ نکاح ہی نہ کریں سرے سے. ہماری نسبت علم دین کی طرف ہے، لوگ ہمیں ایک مذہبی اسکالر کے طور پہ جانتے ہیں، لہذا شاید وہ لوگ جو لبرل ہیں وہ میری بات کو اہمیت نہ دیں. وہ کہیں یہ تو مولوی لوگ ہیں، یہ تو مذہبی اسکالرز ہیں، انہوں نے تو وہی بات کہنی ہے جو قرآن و سنت کی ہے. گویا ان کی رائے میں ہماری بات عقل کے خلاف ہے. جو مذہب کو فالو نہیں کرتے، جو لبرل ہیں، ان کی 2 قسمیں ہیں. ایک وہ جو نام کے مسلمان ہیں جو صرف کلمہ پڑھتے ہیں. دوسرے وہ مسلمان وہ لوگ ہیں جو غیر مسلم ہیں، عیسائی ہیں، ہندو ہیں، جو بالکل یعنی اسلام کو سرے سے مانتے ہی نہیں ہیں. میں ان دونوں طبقوں سے خطاب کرتا ہوں کہ آپ مجھے یہ بات بتائیے، کیا عملی طور پر دنیا میں زیادہ تر لوگوں کی اکثریت، یعنی لوگوں کی اکثریت ایسی نہیں ہے جو نام کی حد تک ایک بیوی پر اکتفا کرتی ہے لیکن خفیہ دوستیاں بہت لگاتی ہے. وہ یورپ میں دیکھ لیں، امریکہ میں دیکھ لیں، اور خود اپنے ملک میں دیکھ لیں. آپ بہت تھوڑے مرد ایسے ہوتے ہیں کہ جو دکھانے کی ان کی ایک بیوی ہے اور حقیقت میں بھی وہی ہے، ان کی زندگی میں کوئی دوسری عورت کبھی بھی نہیں آتی ہے. ایسے لوگ آٹے میں نمک کے برابر ہیں. اور خاص طور پر اس دور میں
पुराने वक्तों में हुआ करते थे, लेकिन इस ज़माने में जब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने इतनी तरक्की की है और व्हाट्सएप, फेसबुक और ये जो सब ज़राए हमारे दौर में बहुत कसरत से इस्तेमाल हो रहे हैं, अल्लाह ने सत्तारी का मामला किया हुआ है, अल्लाह ने गफ़ारी की और सत्तारी की चादर डाली हुई है उन लोगों के ऊपर, जिसकी वजह से उनके अफेयर लोगों के सामने नहीं आ रहे। लेकिन अगर ये अल्लाह अपनी सत्तारी की चादर खींच लें तो पता चलेगा कि कितनों से दोस्तियां हैं और क्या क्या मुआशरे में हो रहा है, और ये सब कोई ढकी छुपी बातें नहीं है। तो इस कॉन्टेक्स्ट में अगर आप देखें तो मैं लिबरल लोगों से कहता हूं कि क्या ये बेहतर नहीं है कि एक आदमी अपनी बीवी को धोखा दे रहा है और खुफिया तरीके से लड़कियों से जिना कर रहा है, दोस्तियां लगा रहा है, इससे बेहतर नहीं है कि वो साफ तौर पे बता देता है कि ये मेरी वाइफ है, इसके भी वही हुकूक है जो आपके हुकूक हैं। सारी जिंदगी के लिए एक औरत की कफालत करता है। यूरोप, अमेरिका के जो मुफक्किरीन हैं आज से 100 साल पहले वो इस बात का एतराफ़ कर चुके हैं कि एक बीवी वाला निज़ाम ये धोखे पर मबनी है, इसका हकीकत से ताल्लुक़ नहीं है और इस निज़ाम को ख़त्म कर देना चाहिए। फ्रांस में ऐसी तहरीकें चली हैं, औरतों ने चलाई हैं कि एक अच्छे मर्द पर एक औरत का कब्ज़ा काफ़ी नहीं है, दूसरी औरतों को भी ये राइट होना चाहिए कि वो उसकी बीवी बने। तो वो फरसूदा निज़ाम जिसको वहाँ के मुहक्किकीन रद्द कर चुके हैं, हम लोग उस पर फ़ख्र कर रहे हैं। इसलिए बात खूब अच्छी तरह समझ लेनी चाहिए कि ना अक़ल इस निज़ाम को कबूल करती है और ना इस्लाम इस निज़ाम को कबूल करता है। वो लोग जो लिबरल हैं, नाम का कलमा पढ़ते हैं, मैं उनसे कहता हूँ कि अगर आप मज़हब को नहीं मानते तो आप मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफन होने को क्यों पसंद करते हैं? आप ये क्यों कहते हैं कि कोई आलिम हमारा जनाजा पढ़ाए? आप बिल्कुल मगरिबी कल्चर की तरफ चले जाए ना। मगरिब में तो एक शादी का रिवाज भी खत्म हो गया है। आप देखिए कि उनके यहाँ गर्लफ्रेंड से जो औलाद होती है वो भी हलाल समझी जाती है और बीवी से जो औलाद होती है वो भी हलाल समझी जाती है। कोई फर्क ही नहीं है गर्लफ्रेंड में और बीवी में, बल्कि बीवी में उनके यहाँ ज्यादा मसाइल हैं, गर्लफ्रेंड रखना आसान है। तो मैं ये कहता हूं कि फिर आप पूरा उसी कल्चर को फॉलो करें। आप कहें कि एक भी शादी नहीं होनी चाहिए, लेकिन अगर आप मुसलमान हैं, आप एक शादी के कायल हैं सिर्फ इसलिए कि इस्लाम कहता है, और आप मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफन होना पसंद करते हैं सिर्फ इसलिए कि इस्लाम कहता है, आप चाहते हैं कि आप अपने बच्चों के नाम इस्लामी रखते हैं ये शो करने के लिए कि हम मुसलमान हैं, तो भाई फिर आप इस्लाम का वो पूरा सिस्टम क्यों नहीं फॉलो करते? इस्लाम में एक बीवी पर इक्तिफा एक मजबूरी के तहत है कि हुकूक अदा करने की आप में सलाहियत ही ना हो, फिर आप एक पर इक्तिफा करें। वरना सहाबा को देखें, अंबिया की ज़िंदगी को देखें और ताबीन को देखें, ये तो जब से हिंदुस्तान में अंग्रेज़ ने कब्ज़ा किया और हमारे सारे कल्चर को तहस नहस कर दिया, उससे पहले हिंदुस्तान में मुसलमान ज़्यादा शादियाँ किया करते थे। और इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश, इन 3 मुल्कों के अलावा पूरी दुनिया में आज मुसलमान ज्यादा शादियां करते हैं। सूडान में तो यहां तक है कि जो मर्द दूसरी शादी ना करे उसकी बीवी उसके लिए दूसरी बीवी तलाश करती है, और लोग उसकी पहली वाइफ को ताने देते हैं कि तुम्हारे जो मर्द है वो गोया के मर्द ही नहीं है, कि वो सिर्फ एक बीवी पर इक्तिफा किए बैठा है, वो कैसा मर्द है वो। ये तो हमारे मुल्क में एक हिंदुओं के साथ रहने की वजह से एक ये कल्चर बन चुका है। तो इसलिए अगर आप इस्लाम को फॉलो करते हैं तो इस्लाम साफ तौर पर आपको इजाज़त देता है। इकरारुल हसन साहब हो या कोई भी हो, अगर वो निकाह कर रहा है तो याद रखिए उस निकाह पर एतराज़ करना ये हमाकत भी है और इस्लाम दुश्मनी भी है। मैं ये समझता हूँ आप उसको अप्रिशिएट करें। ये मैं मानता हूँ कि पहली बीवी को तकलीफ़ होती है, उसे दुख पहुँचता है, लेकिन दुनिया में और भी बहुत से काम ऐसे हैं जो सही होते हैं, लेकिन उनके सही होने की वजह से किसी को तकलीफ़ पहुँचती है, कोई खुश होता है, लेकिन किसी की तकलीफ़ की वजह से हम सही काम को गलत नहीं कह सकते और गलत काम को सही नहीं कह सकते। हमें इस इज्तिमाई मफाद देखने चाहिए। अब आप देखिए, इकरारुल हसन ने अगर एक औरत से निकाह किया है तो इसका मतलब उसने उससे जिना नहीं किया, और जिना से बचना इस्लाम में बहुत बड़ी नेकी है। जिना से बचने पर कुरान मजीद में पता चलता है कि यूसुफ अलैहिस्सलाम जिना से बचे थे, अल्लाह ने उनको कितना नवाजा था। हदीस में बहुत खुशखबरियाँ हैं। तो मैं इकरारुल हसन को ज़ाती तौर पर नहीं जानता कि अच्छे हैं बुरे हैं, ना मुझे इससे बहस है, लेकिन ये काम उन्होंने बहुत अच्छा किया कि एक औरत से वो जिना कर सकते थे मगर जिना नहीं किया, खुद भी जिना से बचे हैं और अपनी सेकंड वाइफ को भी जिना से बचाया है। अगर मर्द इस तरह लड़कियों से शादियां करेंगे तो खुद भी जिना से बचेंगे और उस लड़की को भी जिना से बचाएंगे, और अगर वो शादी नहीं करेंगे तो खुद भी जिना से बचने का इम्कान कम है, और उन लड़कियों को भी वो आप जिना की तरफ मजबूर कर रहे हो जो रिश्तों के इंतजार में बैठी बैठी बूढ़ी हो रही हैं और उनको कोई मुनासिब मर्द निकाह के लिए नहीं मिल रहा। तो बहुत अच्छा काम है, इसको अप्रिशिएट करना चाहिए। और मैं कहता हूँ उन्होंने 2 की हैं, उनको चाहिए 4 पूरी करें, वो हसरत न रहे, और मलामत करने वाले मलामत करते रहेंगे, एतराज़ करने वाले एतराज़ करते रहेंगे।